السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو، یہ ہے لا سگریڈا فیملیا، جو دنیا کا سب سے لمبا کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے اور اب بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اس پروجیکٹ کی سوچ 150 سال سے زیادہ پہلے پیدا ہوئی تھی اور اس نے اپنی ٹائم لائن میں کئی مشکلات کا سامنا کیا ہے، جیسے جنگ، آگ، وبا اور کئی آرکیٹیکٹس کی کمی۔ جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ یورپ کی سب سے اونچی مذہبی عمارت ہوگی، لیکن اس کو پورے 100 سال کے ڈیولپمنٹ کے انجام تک پہنچنے میں ابھی کچھ وقت ہے۔ اس لیے چلیے اس نیچر سے متاثر کیتھیڈرل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت اور مشکل عمارتوں میں سے ایک کیوں کہا جاتا ہے۔ جب 1872 میں بک سیلر جوس ویٹیکن سے آنے کے بعد بارسلونا لوٹ آئے تو وہ ایک شاندار خیال کے ساتھ واپس آئے، جسے انہوں نے ڈاورنگ کیتھولک بلڈنگز دیکھ کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے بارسلونا کے اپنے خود کے کیتھیڈرل کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے میں 8 سال گزار دیے۔ انہوں نے پروجیکٹ کے لیے زمین خریدی، جس کی قیمت تھی اس وقت کے 1034 یوروز کے برابر۔ 1882 میں آرکیٹیکٹ فرانسسکو ڈی پولا ڈیل ویژن پروجیکٹ کے لیے بلائے گئے اور انہوں نے ایک بلڈنگ ڈیزائن کی جو نیو گوتھک ایلیمنٹ جیسے اگاوا، ونڈوز، بٹریسز اور بیل ٹاور وغیرہ شامل تھے، لیکن ٹیکنیکل اختلافات کی وجہ سے انہوں نے پروجیکٹ کو چھوڑا اور ان کی جگہ انٹونیو گاؤڈی آرکیٹیکٹ نے پروجیکٹ کو سنبھالا، جو آج کیتھیڈرل کی لک میں بنایا گیا ہے۔ گاؤڈی پروجیکٹ کو ایک الگ راستے پر لے گئے اور اسے نیچر سے متاثر فیوچرسٹک ڈیزائن دیا۔ انہوں نے چاہا کہ کیتھیڈرل کے اندر کے پلر درختوں کی طرح لگیں، اسے نئے اور خاص نظر آنے والا بنانا تھا، جس کی شیپ ویو کرنے والے اینگل پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ گاؤڈی اسے یورپ کا سب سے اونچا چرچ بنانا چاہتے تھے۔ اس کا سب سے اونچا پوائنٹ سینٹرل ٹاور، جو 550 فیٹ سے بھی اونچا بنایا گیا تھا۔ گاؤڈی کو یقین تھا کہ انسانوں کے تھرو بنائی گئی کوئی چیز خدا کی مخلوق سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے اسے صرف منسوب بارسلونا کی سب سے اونچی چوٹی سے صرف 3 فٹ کم بنایا گیا۔ گاؤڈی کا ارادہ بھی تھا کہ چرچ کی تعمیر میں کسی کارپوریٹ پیسے کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ عوام کے لیے عوام کی طرف سے بنائی جائے گی۔ گاؤڈی کے لیے لا سگریڈا فیملیا کا تصور 18 ٹاورز والا ایک چرچ تھا، جس میں بیچ میں سب سے اونچا ٹاور جیسس کرائسٹ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ 19 مارچ 1882 کو اس کے پہلے کارنر سٹون کو آفیشیلی رکھا گیا۔ یہ اس پروجیکٹ کی ابتدا تھی جو 140 سال سے زیادہ تجارت میں ہے۔ لا سگریڈا فیملیا نے ایجپشین پیرامڈ اور سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کے مقابلے میں بننے میں زیادہ وقت لیا۔ اس ٹائم لائن کے دوران اس مونومنٹل عمارت کی تعمیر 5 مختلف نسلوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو چلیے وقت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے آس پاس کتنی ہسٹری ہے۔ مصیبات بڑے رستے گاؤڈی نے لا سگریڈا فیملیا کا تصور بناتے وقت دوسری عمارتوں پر بھی کام کیا تھا، لیکن 1940 میں انہوں نے اپنا پورا وقت اس پروجیکٹ پر مبنی کر دیا۔ اس بنیاد کا کوئی حصہ مزید توجہ سے تیار نہیں ہوا تھا 1925 تک، اور نیٹیوٹی فساد پر سینٹ برنابس بیل ٹاور کو مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وہ بیل ٹاور ہے جو گاؤڈی کی موت سے پہلے مکمل ہوا، جو کہ 1926 میں ایک ایکسیڈنٹل حادثے میں گزر گئے تھے۔ جب گاؤڈی کا انتقال ہوا تو لا سگریڈا فیملیا صرف 15 سے 25% تک مکمل تھا۔ چرچ کی اگلی رکاوٹ 1936 میں آئی، جب اس کی تعمیر کے دوران اسپینش سول وار کے دوران اس پر وینڈلزم ہوئی۔ اس کے پلانز اور تصویریں جل گئیں، جبکہ اس کا پلاسٹر ماڈل مکمل طور پر توڑ دیا گیا تھا۔ گاؤڈی کے لیے اس عمارت کے لیے بنائے گئے بڑے پلانز اب صرف راکھ تھے۔ 1939 میں جنگ کے اختتام تک اس کیتھیڈرل پر کسی قسم کا کام نہیں ہوا تھا۔ پھر پروجیکٹ کو نئی مینجمنٹ ملی اور فرانسسکو ڈی پولا کوئنٹانا نے اس کو سنبھالا اور گاؤڈی کے پرانے ورکشاپ سے کچھ مٹیریلز کو بھی دوبارہ استعمال کیا، جس سے ان کے کچھ پلانز کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں تھوڑی سی ترقی ہوئی، فاؤنڈیشنز تیار کی گئیں، اسٹیئر کیسز بنائی گئیں اور 1958 میں سینٹ جوسف کی فیس کے موصلی گروپ کو مکمل کیا گیا، جو ایک ہولی فیملی کو ظاہر کرتا تھا۔
1966 में दूसरे नए आर्किटेक्ट्स भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। इसके बाद से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अक्सर तब्दील होती रही, लेकिन हर नए आर्किटेक्ट ने गाउडी के डिज़ाइन को कंटिन्यू किया। अब 21st सेंचुरी में 2005 में नेटिविटी फसाड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया, जो इमारत की बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड तारीख को अजीज रखते हैं। 2010 में पोप बेनेडिक्ट ने इस डेवलपमेंट को रिलीजियस वर्शिप के लिए कंसेक्रेटेड किया और इसे माइनर बेसिलिका डिक्लेयर किया। फिर बेसिलिका अपने आखिरी आर्किटेक्ट के निगरानी में आई। 2012 में आर्किटेक्ट जॉर्डी फॉली ने आर्किटेक्ट जॉर्डी बोनेट की जगह ली और काम एंटोनी गाउडी के प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ाया। 2016 से बेसिलिका के बड़े हिस्से मुकम्मल होने लगे। पहले वेस्टर्न सेक्रेस्ट्री और द क्लस्टर ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजेरी, फिर 2018 में क्रॉस पैशन फसाड पर मुकम्मल काम किया गया। 2020 में चर्च के दो सबसे ऊंचे टावर्स, टावर ऑफ जीसस क्राइस्ट और टावर ऑफ वर्जिन मैरी, पैशन और नेटिविटी फसाड के टावर्स की ऊंचाई को पार कर गए और कैथेड्रल को उसकी आखिरी पीक के करीब ले गए। लेकिन बेशक ये थोड़ा सा ज़्यादा खुशकिस्मत होने के लिए था, क्योंकि मार्च 2020 में कंस्ट्रक्शन ने एक और मुश्किल का सामना किया, कोविड-19 पेंडेमिक का। कंस्ट्रक्शन को फिर से रोकना पड़ा जब तक कि अक्टूबर 2020 तक काम दोबारा शुरू नहीं हुआ। जब काम दोबारा शुरू हुआ तो इस पर वर्जिन मैरी का दूसरे सबसे ऊंचे टावर पर तवज्जो दी गई और साल के एंड तक सब पैनल्स लगा दिए गए। सिर्फ 82 फुट पिनाकल बाकी था जो तामीर किया जाना था। क्या ये कभी मुकम्मल होगा? सेग्रेडा फैमिलिया ने कई तरीकों पर काम किया है, एक मुकम्मल तामीर मार्वल, एक म्यूजियम और ये बिल्डिंग इसके बिल्डर्स के बच्चों के लिए एक स्कूल भी था। ये कभी गाउडी इसके पहले आर्किटेक्ट का घर भी था और वो इसके अंडरग्राउंड लेवल्स में दफन है। इस चर्च में बहुत सी तारीख है जो इसे दिलचस्प बनाती है, लेकिन ये चैनल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के मुतालिक है और इस कैथेड्रल को यूनिक बनाने वाला ये है कि इसने अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस में कई तारीखों पर तामीर किया गया है और आज तक ये तामीर जारी है। इसकी बनावट पहले लकड़ी, स्कैफोल्डिंग, पॉलिश सिस्टम और रेल कार्ड से की गई थी। अब ये मॉडर्न तरीकों से तामीर किया जा रहा है जो क्रेनियन के गिर्द घिरा हुआ है, जो आखिरकार सबसे ऊंचे टावर के टुकड़ों को उनके मकामात पर उठा रहे हैं। जदीद कंप्यूटर इमेजिन ने कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा रफ्तार इजाफा किया है और इमारत में एलिवेटर्स जैसी अपडेटेड चीजें शामिल की गई हैं। हकीकत में सेग्रेडा फैमिलिया इतनी पुरानी है कि इसके कई तैयार कंपोनेंट्स को पिछले कुछ सालों में रिफर्बिश करना पड़ा है क्योंकि वो पुराने और बेकार हो रहे थे। जी हाँ, ये बात सही है, इस अधूरी इमारत पर पहले ही रेनोवेशंस हो चुकी हैं, लेकिन हमने अब तक इस सेग्रेडा फैमिलिया के बारे में सबसे अहम सवाल का जवाब नहीं दिया है कि ये कभी पूरा होगा। चलें इसकी सबसे ताज़ा अपडेट्स पर नज़र डालते हैं। जुलाई 2021 में वर्जिन मैरी टावर के शाफ्ट पर आर्टिस्टिक सेरेमिक स्टोन वेयर से बनी मोज़ेक से ढका गया था, जिसमें अलग अलग शेड्स के ब्लू, वाइट और गोल्ड कलर्स थे। नवंबर 2021 में टावर के ताज पर 12 रफ्ट आयरन सितारे रखे गए और आखिर में एक 5 टन का बड़ा सितारा टावर की बहुत ऊंची छत पर उठाया गया। इसने बार्सिलोना स्काईलाइन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वर्जिन मैरी टावर 452 फीट तक पहुंचता है। उसी दिसंबर में टावर को बड़े इवेंट्स के साथ साथ इनॉग्रेट किया गया, जिसमें मोनुमेंटल सितारे की पहली रोशनी की बरकत शामिल है। अब हम एक इंसान की बनी अजीम इमारतों में से एक का अंजाम देख सकते हैं। 2030 के दौरान अगर सब कुछ ठीक चले तो उम्मीद है कि इंजील के मुबल्लिगों ल्यूक और मार्क के दोनों टावर्स को पूरा कर देगा और वो उम्मीद रखते हैं कि कम से कम जीसस क्राइस्ट टावर में 3 लेवल्स शामिल कर देंगे। इस वीडियो के मुताबिक प्रोजेक्ट 70% से ज़्यादा पूरा हुआ है और इसके लिए 2026 तक की कंप्लीशन डेट तैयार की गई है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद इसका ताकतवर मुहासिब है कि इसे 1 साल या 2 साल तक मज़ीद ताख़ीर दी जाए। लेकिन अगर टाइमिंग ठीक हो जाए तो अब भी उम्मीद है कि बेसिलिका को गाउडी की मौत के 100 साल पर पूरा किया जा सके, जिससे उसकी मंजिल पूरी हो सकती है। हाँ, जब तक सेग्रेडा फैमिलिया पूरी नहीं होती। वो अब भी एक बड़ी अट्रैक्शन है। 20 मिलियन लोग हर साल इस जगह पर आते हैं ताकि इसकी आउटर खूबसूरती को देखें।
तकरीबन 4 मिलियन लोग इस इमारत को नज़दीक से देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, जो कि 26 यूरोस की कीमत पर मिलती है। माली तौर पर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अभी तक मुखलिस नहीं है। गाउदी चाहते थे कि इस कंस्ट्रक्शन में किसी कॉरपोरेट मनी का इस्तेमाल ना हो, जो आज के दौर में मुश्किल है, लेकिन टिकट सेल्स और पर्सनल डोनेशंस ने इस प्रोजेक्ट को जिंदा रखा हुआ है। 2026 तक स्पेनिश गवर्नमेंट को तकरीबन 36 मिलियन यूरोस या 37 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए जाएंगे। हमने आपको सभी तफसीलात दी हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमसे अपनी राय शेयर करें। क्या आप सोचते हैं कि सग्रेडा फैमिलिया कभी पूरी होगी? अगर होगी तो क्या आप एक दिन इसे देखने आएंगे? और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।